सरिला कैबिनेट बैठक बड़ निष्पत्ति नेले सरकार एकाधिक प्रस्ताव बाजिला मोहर। सरिला राज्य कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन में बसीथिला बैठक। जरूरी निष्पत्ति नेले मुख्यमंत्री उपस्थित थिले मुख्य शासन सचिव समेत विभाग मंत्री। एकाधिक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे लागिला मोहर। 4टी प्रस्ताव को मिलिला मंजूरी बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर एथर दुर्गा पूजा बाजिबनी डीजे आउ दिने कईटा पर शारदीय दुर्गा पूजा एने प्रशासनिक स्तर में प्रस्तुति जोरदार चली। तेबे एथर अनुकूल बिना डीजे रे भसाणी हेबा पाए प्रशासन निष्पत्ति नेइछि। कमिशनरेट पुलिस पक्षरु शारदीय दुर्गा पूजा रावण पोड़ी और भसाणी उत्सव पाए प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होइछि। एथर दुर्गा पूजा भसाणी रे डीजे लेजर लाइट एवं बाण फुटाइबा बारण करा जाइछि। केवल पारंपरिक बाजारे मां को भसाणी करा जिवो। दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा पाए कटकणा करा जाइछि। 18 फुट रो अधिक उच्चतार तोरण को मध्य बारण करा जाइछि बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर 17 ରୁ 18 जिला आगामी 3 घंटा भीतर प्रबल वर्षा। राज्य में 18 जिला को सतर्क रहिबा को परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 18टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहिबा को परामर्श दैछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफानर पूर्वानुमान कर बालेश्वर, कटक, ढेंकानाल, अनुकूल, देवगढ़, जाजपुर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, नयागढ़, केन्दुझर, बलांगीर, नुआपड़ा, बौद्ध, बरगढ़ और संबलपुर यह सब जिलार गोटे किंवा 2टी स्थान में आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा होबार संभावना रही। सेहीपर आसंताकाली मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर, कलाहांडी और कंधमाल जिले में गोटे किंवा 2टी स्थान में बिजुली और घड़घड़ी सहित घंटा प्रति झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे बहिबा सहित किसी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सेहीभଳି सेप्टेम्बर 29 ରୁ अक्टोबर 1 तारिख पर्यंत पागर बड़ धरण परिवर्तन न होई पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर सीबीएसई 10ମ और द्वादश श्रेणी परीक्षा तारीख घोषणा। 45 लाख पिला देवे परीक्षा। सीबीएसई 10ମ और द्वादश परीक्षा ने आसिला बड़ सूचना। घोषणा है सीबीएसई 10ମ और द्वादश श्रेणी परीक्षा तारीख आसंता 2024 फेब्रुआरी 17 ରୁ जुलाई 15 तारीख मध्य सरिबो सीबीएसई 10ମ और द्वादश परीक्षा। सीबीएसई 10ମ और द्वादश परीक्षा ने जारी है सूचना। सठिक समय परीक्षा आरंभ करने चली प्रस्तुति। परीक्षा 10 दिन पर आरंभ हो पारे मिलियन 12 दिन भितर मूल्यांकन सारिबा को लक्ष्य रखा जाइछि। यह सब फेब्रुआरी 20 तारिख रो होई पारे द्वादश फिजिक्स परीक्षा। सूचना अनुसार 10ମ द्वादश श्रेणी रे प्राय 45 लाख पिला देवे परीक्षा बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर बढ़िला महंगा भत्ता। दशहरा भेटी देले मोहन सरकार कर्मचारी को खुशी कहिले न सरे। बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। राज्यर सरकारी क्षेत्र उपक्रम पीएसयू रो कर्मचारी मानक आर्थिक आश्वस्ति प्रदान करबा लक्ष्य ओडिशा सरकार एक बड़ घोषणा करिसंती। दीपावली पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पीएसयू कर्मचारी महंगा भत्ता डीए रे 2% वृद्धि को अनुमोदन करिसंती। एही 70तम वृद्धि 1 जनवरी 2024 रु लागू होबो। जहां ओडिशा पीएसयू कर्मचारी माने पाउतबा मोट महंगा भत्ता डीए 53% ରୁ 55% को वृद्धि करबा राज्य सरकार को एही निष्पत्ति द्वारा पीएसयू रे नियोजित थिबा प्राय 8.5 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी लाभवान हेबे बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर मागणा रे बस रे जेबे स्कूल छात्र छात्री बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। मागणा रे बस रे जेबा स्कूल छात्र छात्री मागणा मुख्यमंत्री बस सेवा को अनुमोदन। समस्त विद्यालय छात्र छात्री मागणा बस यात्रा पाए योग्य। और बस रे जीवा हेले स्कूल यूनिफॉर्म पिंधे आई कार्ड देखाइले पड़िबनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे मिलिबो सुविधा। स्कूल पिला को नजर रखे बस चलाचल समय परिवर्तन हबो। जेपरि अधिक रु अधिक पिला बस सेवा पाई पारबे ताको गुरुत्व दिया जायछि। सर्विसेज तथ्य देबाको जिला शिक्षाधिकारी को परामर्श दिया जायछि। व्यवस्था पाए वाणिज्य और परिवहन विभाग को गणशिक्षा सचिव चिठी लिखिछि। एथिपाई ओएसआरटीसी को अनुरोध करिछि। गणशिक्षा विभाग एहासह रूट रे मध्य परिवर्तन करबा को अनुरोध करा जायछि। एने सूचना दैछि स्कूल और गणशिक्षा विभाग बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर सरकार को बड़ घोषणा। सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। 60 वर्ष होइतले सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। एमबीपीवाई और एनएसएपी रे हिताधिकारी को एने अंतर्भुक्त करा जिवो। 60 वर्ष पर हिताधिकारी को एथिरे आवेदन करबा को पड़िबो। अधिक वयस्क और दुर्बल लोकों को अधिक प्राथमिकता दिया जिवो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तबे बौद्धबाबू पेंशन योजना रे जोड़ी हेबे सुभद्रा हिताधिकारी। जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रे मध्य शामिल हेबे सुभद्रा लाभार्थी। सुभद्रा
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୂର୍ବତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏନେଇ ଚିଠି ହୋଇଛି। 60 ବର୍ଷ ପରେ MBPY NSFP ରେ ଯେକୌଣସି ଅଧୀନରେ ପେନସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁଭଦ୍ରା ଲାଭାର୍ଥୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବ 75 ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 75 ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 14 କୋଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ 5.75 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଇକ୍ୱାଇସ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଏଠି ମଲା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ କରି ସରକାରୀ ଲାଭ ଉଠାଯାଉଛି। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 5,75,000 ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏପରି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକ୍ୱାଇସ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 5,75,000 ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 1,05,000 ଆୟକର ଦାତା କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକ ଏବେ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଧନୀ ଲୋକ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ଲୋକ ହାତାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏଭଳି ଆଜି କହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ମହିଳା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଏଥିପାଇଁ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ଏବେ 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତି କଟି ଯାଇଛି। ଏକା ବେଳକେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେବେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଫେରି ପାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ SCCର ସଭାପତି ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ SCCର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ବିଜେତାକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକତା ଅଧିକାର ଅଛି। ତଥାପି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ସିଂ ନକଭି କେବଳ SCCର ସଭାପତି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପରଷ୍ଟାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କାଳ ହେଲା, ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା 40 ଜୀବନ। ତାମିଲନାଡୁ ଦଳ ଜଗଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 40ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଲିରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିଲା କି? ଚାରିଆଡେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ। ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ପଡିଛି ମାଳ ମାଳ ଚପଳ, ଫଟା ଲୁଗା ଓ ବୋତଲ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇପଡିଛି ସାମଗ୍ରୀ। ତାମିଲନାଡୁ କରୁରରେ ଅଭିନେତା ତଥା ନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଦଳ ଚକଟାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି କରୁର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ଏବଂ ପେନସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରମୁଖ 5ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଥର କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ଟିକେଟ ନିୟମ, ୟୁପିଆଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପରେ ଏବେ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 3 ଥର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଏହି ବିଜୟକୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସାରା
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନାମରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଟାଇଟଲ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଫଳାଫଳ ଏଠାରେ ସମାନ। ଭାରତ ଜିତିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ରିକେଟ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସୀମା ଆରପାରିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନାମକ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।